तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः। हरिः ओम्। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्टान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनं सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் யம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருதः ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைः வேதைः சாங்கபதக்ரமோபனிஷதைः காயந்தி யம் சாமகாः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभां गिरं पार्थस्यार्तिहरो देवः कृपामूर्तिः स पातु नः जिष्णो त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुघाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमितमयि सखे नित्य एको यमात्मा को वध्यः कोऽत्र हन्ता तदिह वधभियं प्रोज्य मय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथा दर्शयन् विश्वरूपं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः നാരദഗാന സഭയിലെ ഒരു വിശേഷ പരമ്പര തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടാമത് വർഷം இங்கே முன்னாலே பரமபூஜ்ய சுவாமி ஓங்காரானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் பல வேதாந்த கிரந்தங்களை இந்த ஒரு ஒகேஷனில் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கார். அவளோட மகாசமாதிக்கு அப்புறம் அதை தொடர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தில் நாரதகான சபா ஞானானந்தகிரி சுவாமிகளோட நாமத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த சம்ஸ்தானத்தில் அதோட சேவகர்கள் ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோடு இதை பகவத்பாதாள் சம்பந்தமாக ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் பிரகரண கிரந்தங்கள்லாம் எடுத்து சொல்கிறது பிராத காலத்தில் காத்தால் இருக்கிற சத் சங்கத்தில் சௌரியமாக இருக்கும். சாயங்காலத்தில் எல்லாருக்குமா உபயோகப்படுற மாதிரி ஏதாவது வேணும். பாகவதம் தான் நடந்துட்டுருக்கு. அப்போ பகவத்கீதை சொல்லுவோம், பகவத்பாதாள் பாஷ்யத்தோடு சொல்லுவோம். ஆனால் பாஷ்யங்கிறது எல்லாருக்கும் எல்லா போர்ஷனையும் சொல்ல முடியாது. கீதா பாஷ்யம் ரொம்ப சரளமாக பகுபூரி ஸ்லோகங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அதனால் அது உபயோகப்படும். அப்படி இருக்கிற ஒரு நிச்சயத்தில் தான் நம்ம இந்த வருஷம் இந்த கீதா யஜ்ஞத்தை ஆரம்பித்தோம். இதில் முதல் அத்தியாயத்தையும் உபோத்காத பாஷ்யத்தையும் சங்கிரகமாக எடுத்து ஏகதேச ரூபமாக சொன்னோம். அப்புறம் நேத்தே பிரவச்சனத்தில் தான் பகவானோட உபதேசத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம்.
அங்கிருந்து தான் பகவத் பாதாள் பாஷ்யமும் ஆரம்பமாகிறது. ஆச்சரியமா இருக்கு. கீதையை ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் அசோச்சியான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது இங்கே உபதேசம். பகவத் பாதாள் பாஷ்யமும் ந சோச்சியாக அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இருக்கு. ஆனா கீதையோட தாத்பரியம் என்ன அப்படிங்கிறது இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியறது. சோக நிவர்த்தி. தரதி சோகம் ஆத்மவிதிதி ஸ்ருதம் ஹி பகவத்ரிஷேபியா தரதி சோகம் ஆத்மவிதிதி அப்படின்னு சாந்தோக்கியோபனிஷத்துல பகவான் நாரதர் சனத்குமாரர்கிட்ட சொல்றார். ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவன் சோகத்தை தாண்டான். ஆத்ம ஞானம் யாருக்கு வந்துடுத்தோ அவனுக்கு தான் சோக நிவர்த்தின்னு இதுல இருந்து தெரிகிறது. பூர்ண சந்திரனை பார்த்து நிறைய பாட்டெல்லாம் உண்டு. தமிழ்ல சினிமா பாட்டெல்லாம் உண்டு, கவிதைகள்லாம் உண்டு. வெண்ணிலாவே வெண்ணிலாவே நிறைய பாட்டு உண்டு. அது ஆரம்பிச்சு வச்சதே நமக்கு தோன்றது வள்ளலார் தான் நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு பெரிய கவி, அனுபூதிமான். அவர் எப்படி பாடினார்னா, தன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாவே ஒரு தந்திரம் நீ கூறிடுவாய் வெண்ணிலாவே. இதுதான் பாட்டு. தன்னை அறிந்து இன்பமுற, தன்னை தெரிஞ்சுண்டா ஆனந்தம் வரும். அதுக்கு ஒரு டெக்னிக், ஒரு மெத்தட், ஒரு வழி நீ எனக்கு சொல்லேன். ஆத்ம ஞானம் வந்துடுத்தானால்தான் நிறைவு வரும், இன்பம் வரும்ங்கிறதுனால எனக்கு அதுக்கு இருக்கிற உபாயம் நீ கூறு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு. இதேதான் பகவத் பாதாள் பாஷ்ய ஆரம்பத்திலையும் சொல்ற. ஆத்ம ஞானாதேவ உத்தரணம். ஆத்ம ஞானாது உத்தரணம் அந்யத்ர அபஷ்யன். அந்யத்ர ஆத்ம ஞானாது உத்தரணம் அபஷ்யன்னு. நம்ம துன்பத்தில் விழுந்திருக்கோம்னா எப்படி நம்மளை எழுப்புறது, எப்படி நம்ம கரையேற்றுறது? உத்தரேது ஆத்மனா ஆத்மானம் அப்படின்னாரு பகவான். நீ உன்னையே உன்னை பிடிச்சு தூக்கு. எப்படி தூக்குறது? ஆத்ம ஜானாது அந்யத்ர உத்தரணம் அபஷ்யன். ஆத்ம ஜானத்தை தவிர வேற வழி இல்லை. எல்லா துக்கத்துக்கும் மூல காரணம் ஞானம் இல்லை, தன்னோட ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கல, இதனாலதான் துன்பம் வருதுங்கிறது வேதாந்தத்தோட டயக்னோசிஸ். only one disease and only one remedy. அந்த டிசீஸ் என்னது? அஜ்ஞானம், அவித்யா. அதுக்கு மருந்து என்ன? ஞானம். இப்போ சோகம் வருது, அர்ஜுனன் துக்கப்படுறான். ஒரு ரொம்ப முட்டாளா இருக்கிறவன் துக்கப்பட்டான்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அர்ஜுனன் நல்ல புத்திசாலி, விவேகம் உள்ளவன். அப்படி இருக்கிறவனோட துக்கத்தை நமக்கு எக்ஸாம்பிளா வச்சிருக்கார் பகவான். இந்த ஞானமும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ரொம்ப லோவர் லெவல்ல இருக்கிறவாளுக்கு இருக்கிறது இல்லை. சாதனா சதுஷ்டய சம்பத்தின்னு வேதாந்தம் சொல்றது. சாதாரணமா சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவா, டிப்ரெஷன், பலவித ப்ராப்ளம் இருக்கிறவாள் எல்லாம் வருவா, அத்தியாத்மத்துக்கு வருவா. அவள்லாம் டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் அதுக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பரிகாரம்னு இல்லை. அதெல்லாம் கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்னால வரப்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கு கெமிக்கல் பேலன்ஸ் வருத்தி தான் ஆகணும். வேதாந்த யாருக்குன்னா, யாரு பேலன்ஸ்டு ஹியூமன் பீயிங்கோ அதுலேருந்து மேலே போறது தான் ஞானம். பூஹு பூவஹா சுவஹா மகஹா ஜனஹா தபஹான்னு மேலே போறது.
அதுதான் ஞானமே தவிர அதல விதல சுதல ரசாத அந்த கீழுக்கு இருக்கிறது இது யூஸ் இல்லை. அந்த பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட்லேருந்து கீழே போனவனுக்கு மருந்து, மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், தெராப்பி தான் வேணும். ஆனால் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில். அது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அது அவளும் வருவா, எல்லாரும் வருவா, ஏதோ நிம்மதி கிடைக்கிறதுன்னு வருவா, எல்லாம் நடக்கும். திருவண்ணாமலையிலேயே ஒரு பழக்கம் உண்டு. பக்கத்து கிராமங்களில் கொஞ்சம் புத்தி ஸ்திரம் இல்லாமல் ஆயிட்டானா திருவண்ணாமலையில் கொண்டு விட்டுடுவான். பைத்திய மருந்தாய் பாரொளிர் அருண பருவத உரு பெரும் பரனே அப்படின்னா பகவான் ரமண பகவான் ஒரு சமயம் சொன்னார். ஒரு அம்மா லண்டன்ல போய் சைக்காட்ரி படிச்சுட்டு வந்த ஒருத்தர். அவர் சென்னையில் வக்கீலா பிராக்டிஸ் பண்ணினார். வக்கீல் அதுவும் படித்தார், அது பிராக்டிஸ் பண்ணார். அவர்கிட்ட போய் ஒரு அம்மா கேஸ் கொடுத்தா. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அவருக்கு ரமணாசிரமத்துக்கு எதிராக. என்ன ஆசிரமத்துக்குள்ள விடுறதில்ல, நான் ஆசிரமத்துக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தேன், என்னென்னமோ சொல்லி என்னோ பெரிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் சொல்லி கேஸ் கொடுத்தா. இவர் நேர ஃபர்ஸ்ட் கேஸோ இல்லையோ நேர அதை எடுத்துட்டு ரமணாசிரமத்துக்கு வந்தார். அந்த அம்மா சொன்னா, நான் உள்ளேலாம் வரமாட்டேன், நீங்கள் உள்ளே போய் என்கொயர் பண்ணுங்க. இவர் நேர போய் ஆஃபீஸில் போனார். ஆஃபீஸில் இருந்தவர் அவர் ஒரு டாக்டர் இருந்தார். அப்போ அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு. ஓ யாரு? அந்த பேரை சொன்னார். ஓ அந்த அம்மாவா? அவா கொஞ்சம் தலையை சுகம் இல்லாதவா. இது பாரு, நான் சைக்காட்ரி படிச்சுட்டு வந்தேன், எனக்கு தெரியும் யாருக்கு மென்டல் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்கிறது. என்கிட்ட கதை விடாதே, இதை பற்றி என்கொயரி பண்ண தான் வந்திருக்கேன். சரி, யார் பேரில் கேஸ்? ஆசிரம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். சரி, முதல்ல நீங்கள் போய் சாப்பிடுங்க. அப்புறம் ரமண மகர்ஷி இருக்கார், போய் பாருங்க. எனக்கு அவளையெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், நான் இந்த கேஸ் விஷயமா தான் வந்திருக்கேன். சரி, நீ வந்த இல்லையா, ஆசிரமத்தில் வந்தால் முதல்ல சாப்பிடணும், போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னா உள்ள ஆயிடுச்சுங்க. அப்புறம் பகவானை பார்த்ததுமே, மகர்ஷியை பார்த்ததும் இவருக்கு மனசில் ஒரு நிம்மதியெல்லாம் வந்துடுத்து. ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருந்தாலும் வந்த வேலையை பண்ணணுமே. அப்போது இவ யாரோ சொன்னா, பகவானே இவர் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ப்ராப்ளத்தோடு வந்திருக்காரு. ஓ யார் கேஸ் கொடுத்தா? இந்த ஓ அவ எங்க? அவ வெளியிலேயே நிற்கிற, உள்ள வரமாட்டேன்னு சொன்னா. மழை பெய்யறதே, அவ வெளியில் இருப்பாளா? அழைச்சிட்டு வர சொல்லணும். இவ போய் வெளியில் போய் அவளை அழைச்சின்னு வந்தா, இங்கே வரத்துக்குள்ள அவள் என்னென்னமோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் காட்டிட்டா. இவர் முன்னாடியே, எல்லாரும் முன்னாடியுமே பகவானே அப்படின்னு ஓடி போய் அந்த கீழே போய் விழுந்து அழுது என்னென்னமோ பண்ணா. இப்போ இவருக்கு தோணித்து, என்னவோ ப்ராப்ளம் இருக்கே, நம்ம ஏதோ நம்பிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னுட்டு. எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு போகிற டைமில் அவரையும் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டு பகவான் பக்கத்துலேயே சாப்பிட உட்காந்துக்கிட்ட, இவருக்கு அதுக்குள்ளே அவர் கேஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடுது. மைண்டில் ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் வந்துடுத்து, ஒரு அத்தியாத்மமாக ஒரு எழுச்சி வந்துடுத்து. மகர்ஷியை பார்த்துட்டாரோ இல்லையோ, அந்த ஒரு பாவம் வந்துடுத்து. மெதுவாக கேட்டார், பகவானே இந்த அம்மா வந்திருக்காளே, அவள் வாஸ்தவமாகவே பைத்தியமா அப்படின்னு கேட்டார். இவர் இப்போ தான் சொன்னால், நான் சைக்காட்ரி படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னது. வாஸ்தவமாகவே அவளுக்கு ப்ராப்ளமா? பகவான் என்ன பண்ணுறது, திருவண்ணாமலைக்கு சில பேர் பைத்தியமாக வருவா, அவ அரைப்பைத்தியமாக போவா. அரைப்பைத்தியமாக வருவா, சில பேர் முழு பைத்தியமாயிடுவா. சில முழு பைத்தியம் முழுசா குணமாயிடும் அப்படிங்க. அப்போ இது ஒரு கதை. அப்போ பைத்தியமெல்லாம் மலையோட அருணாச்சலத்தோட சந்நிதிக்கு ஒரு மனசை சாந்தம் பண்ற சக்தி இருக்குங்கிறதுனால கொண்டு விட்டுடுவான். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வாஸ்தவமாவே ஒரு ஞானத்துக்கு யாரு தகுதி? உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ்டா இருக்கிற மனுஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு கரெக்டா இருக்கணும்.
விவேகம், வைராக்கியம், சமம், தமம், உபரதி, ஸ்ரத்தா, சமாதானம், முமுக்ஷுத்வம், இந்த மாதிரி சாதனா சதுஷ்டய சம்பத்தி இருக்கிறவன்னு சொல்ற. இது எல்லாம் எல்லார்ட்டையும் இருக்காது. அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி ஏ நார்மல் பர்சன். அங்கேருந்து தான் அப்பதான் இந்த விசாரம் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்பதான் விவேக விசாராதிகள்லாம் நடக்கும், பக்தி சாதனை எல்லாம் நடக்கும், யோக சாதனை எல்லாம் நடக்கும். ஒரு ஹையர் பிளேனுக்கு யூ ஆர் டிராவலிங் ஃப்ரம் த எர்த் டு த ஹையர் பிளேன். பாதாளத்திலேருந்து வர முடியாது. பாதாளத்தில் இருக்கிறவன ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் சைக்காட்ரி சைக்காலஜியோட பர்பஸு அவளுக்கு நார்மல் பர்சன் விஷயமே இல்லை. கீழே இருக்கிறவன் தான் விஷயம், ப்ராப்ளம் இருக்கிறவன் தான் விஷயம். அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவனை நார்மலுக்கு கொண்டு வர்றது, அதுதான் அதோட வேலை. நார்மலா இருக்கிறவனை அதுக்கு மேல கொண்டு போறது தான் அத்தியாத்மத்தோட வேலை. அர்ஜுனன் ரொம்ப நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், ரொம்ப பேலன்ஸ்டு, இன்டெலிஜென்ட், விவேகி. அப்படி இருக்கிற அர்ஜுனனுக்கு சோகம் வரபோது அதை அறிவினால நிவர்த்தி பண்ண முடியும். இந்த அறிவே பெரும்பாலும் ஜனங்கள்கிட்ட வேலை பண்ணாது. அதனால அவள்கிட்ட என்ன சொல்றது, இங்க போய் திருவண்ணாமலையில போய் கிரி பிரதட்சணம் பண்ணுங்கோ, இல்லாட்ட கோவிலில் போய் சுவாமியை வேண்டிங்கோ, என்னென்ன பூஜை பண்ணுங்கோ, இப்படி ஏதாவது தான் சொல்ல முடியுமே தவிர அவகிட்ட நீ விவேக விசாரத்தோட இந்த இந்த அறிவில் ஈடுபடு, மனசை இது சிந்தை பண்ணு, விசாரம் பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு கூட ஸ்டாண்டர்டு நிறைய பேருக்கு கிடையாது. அப்போ அர்ஜுனன் அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறதுனால விசாரத்தோட வழியில மேல அழைச்சுன்னு போறதுக்கு தான் பகவான் கீதைய உபதேசம் பண்றான். பிரஜாவாதாம்ச பாஷசே. பிரஜா யாருக்கு இருக்கு? பிரஜ சாஸ்திர ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ, தெள்ள தெளிவான அறிவு யாருக்கு இருக்கோ, அவனுக்கு லட்சணம் சோக நிவர்த்தி, துன்பப்படாம இருக்கிறது, எக்காரணத்தினாலையும் துன்பப்படாம இருக்கிறது. சோகம் கிடையாது. ஏன்? தன்னோட ஸ்வரூபத்தை உணர்ந்தவன் தன்னோட ஸ்வஸ்வரூபத்தில் சோகத்துக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு உணர்ந்துட்டான். சோகத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது எல்லாம் விட்டுட்டான், நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டான், அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ. அதனால பாண்டித்யத்தோட லட்சணம் அதுதான். பாண்டித்யம் அப்படின்னா கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டா போறோம், அவன் பண்டிதன் ஆயிடுவான். எப்படின்னா அதோட இஃபெக்ட் இவங்கிட்ட வந்துட்டான். வைதுஷ்யம்ங்கிறது ஆத்ம ஜானத்துக்கு தான் பேரு. அந்த ஆத்ம ஜானம் யாருக்கு வந்துடுத்தோ அவளுக்கு துன்பம் இல்லை, சாந்தி. ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் சாந்தி. நிர்வாணம் அப்படின்னா சாந்தி. சாட்சாத்காரம்னா நித்திய நிரந்தரமான சாந்தி. மௌனம் அப்படின்னா சாந்தி. இன்னமும் சொல்ல போனா ஆத்மானாலே சாந்தி தான். உபசாந்தோயம் ஆத்மா. ஆத்மாவை அனுபவிக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னா அகாதமான சாந்தி, நலகொலையாத சாந்தி. யோகம் அப்படின்னாலும் சாந்தி தான். யோக நிலைன்னா என்ன? சாந்தமான நிலை. சாந்தி சமிருத்தம் அமிர்தம். வேதம் சொல்றது சமிருத்தமான சாந்தி, அபண்டன்ட் பீஸ். இப்போ இவ்வளவும் சொல்லி அறிவுள்ளவன் யாரை நினைச்சும் சோகப்படுறதில்லை. நம்ம யாரையாவது நினைச்சு சோகப்படுறோம்னா அறிவு இல்லைங்கிறது தான் அதோட எசன்ஸ். விவேகம் உள்ளவனுக்கு லட்சணம் என்னன்னா இறந்து போனவாளை பத்தி நினைச்சும் சோகப்படுறதில்லை, இருக்கிறவாளை நினைச்சும் சோகப்படுறதில்லை, கடந்த காலத்தை நினைச்சும் சோகப்படுறதில்லை, முன்னாடி நடக்கிறத நினைச்சோ ஃபியூச்சர்ல வரப்போறத நினைச்சோ சோகப்படுறதுக்கு ஒரு காரணம் இல்லை. நம்ம சோகம் வந்துட்டான காரணம் ஏதாவது கேட்போம். பகவானோட வெர்ஷன் என்னன்னா சோகத்துக்கு காரணமே இல்லைப்பாங்க. எனக்கு துன்பம் வருதுன்னு அதுக்கு என்ன காரணம்? இது இப்படி, இதனால அது ஏதோ நடக்கிறது, நீ எதுக்கு அழற? அப்படி அழாம இருக்க முடியுமா? கிருஷ்ணன் காட்டி கொடுத்தான் வாழ்க்கையில, அழவே இல்லை. பிறந்த நாள்லேருந்து
லாஸ்ட் வரைக்கும் ஆனந்தம் தான். ஆனா கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருந்த துன்பத்தோட ஒரு 5% கூட ராமாவதாரத்தில் கிடையாது. நம்ம யாரும் அப்படி ஒப்சர்வே பண்றதில்லை. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ராமாவதாரம்னா ஒரே சோகம், கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அப்படியே ஆனந்தம் நினைச்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சோகங்கிறது கிருஷ்ணன் பிறக்கிறதுக்கு 10-15 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சுடுது. இவன் பிறக்க போறாங்கிறதுக்காகவே அம்மா அப்பா ஜெயில்ல, பிறந்த குழந்தைகளை எல்லாம் அப்பா அம்மா கண்ணு முன்னாலேயே கொலை பண்றது. இதை விட சோகம் யாருக்கு வரும்னு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் பிறந்தான்னா அவன் அப்போலேருந்தே அவன் ப்ராப்ளம் தான். அப்புறம் பிறந்த அன்னைக்கு ராத்திரியே கொட்டற மழையில குழந்தை எடுத்துன்னு வேற எங்கேயோ கொண்டு போய் வச்சு, நம்ம கதையெல்லாம் ஈஸியா சொல்லி விடுறோம். எவ்வளவு பெரிய பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கணும் நினைச்சு பாருங்க. ராத்திரியில அந்த மழையில யாருக்கும் தெரியாம எப்படியோ அந்த குழந்தை இங்கேருந்து அங்க கொண்டு விட்டு, அங்கேயும் பிரதிதினம் ஒவ்வொருத்தர், பூதனை வரா, அப்புறம் சகடாசுரன் வரான், இவன் வரான், அவன் வரான். அப்புறம் சரி மதுரையில கம்சவதம் பண்ணின அப்புறம் சௌக்கியமா இருந்தாரா. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஜராசந்தன். லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் அவருக்கு ஃபைட் இல்லாம, ப்ராப்ளம் இல்லாம இருந்ததே கிடையாது. அதுலதான் கீதை இருக்கு. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றான்னா, ப்ராப்ளம் இல்லாதது எதிர்பார்க்கவே இருக்கட்டும், போய் நடுவில் போய் ஃபேஸ் பண்ணுங்க, வழியில போய் எதிர்பாரு, எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு ஆனந்தமாயிரு. டைனாமிக் பீஸ் இல்லாம ஒன்னும் பண்ணாம ஒரு இடத்துல ஏகாந்தத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற பீஸ் இல்ல. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அந்த ஆனந்தத்துக்கு ஹேது என்ன? ஞானத்தால வரக்கூடிய ஆனந்தம். கிருஷ்ணன் எங்கேயாவது ஏகாந்தமா மெடிடேஷன்ல உட்கார்ந்துட்டான்னு கூட கதை இல்லை. ஆத்மஸ்வரூப ஞானத்துல கர்மணி அகர்மய பஷ்யேத் அகர்மணிச்ச கர்மயா, வேலை பண்ணிண்டே இருந்திருக்கான், ஆனந்தமா இருந்திருக்கான். வேலை பண்ணிண்டே இருந்திருக்கான். சர்வ கர்மாணி அப்படி சதா குர்வானஹா, கர்மா எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஏன்னா கர்மா பண்ற லெவல் வேற, தான் வேற. தன்னோட ஸ்வரூபத்துல நான் எதுவுமே பண்ணல, நான் எதுவும் பண்ணல, அப்படியே தான் ஸ்வஸ்தமா ஸ்வஸ்வரூபத்துல இருந்து கர்மா நடந்துட்டே இருந்திருக்கு. கிருஷ்ணாவதாரத்துல என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. மானம் அபமானம் சுகம் துக்கம் எல்லாத்துக்கும் நடுப்புலையும் அவன் ஆனந்தமா இருந்துட்டு இருந்திருக்கான், சாந்தமா இருந்துட்டு இருந்திருக்கான். இதுதான் கிருஷ்ணாவதார சரித்திர சங்கிரகம். இப்படி இதுல ஆச்சரியம் பாருங்கோ. ராமர் இருந்திருக்கார், ராமர் அப்படி இருந்திருக்கார்லாம் சொல்ல. இப்ப கிருஷ்ணனை பேசுறது இருந்துட்டு இருந்தான், வந்தான் போனான் தெரியாம வந்துட்டு வாயில இல்லையா? ஏன்னா 125 வயசு வேற இருந்திருக்கார். குழந்தையாவே தோன்றது நமக்கு. ஏன்? பாண்டித்யம் நிர்வித்ய பால்யேன திஷ்டாசேத். கிருஷ்ணன் எப்பவுமே குழந்தைதான். ராமாவதாரத்தில் நம்மளால இமேஜினே பண்ண முடியாது. பாலராமன் அவர் ரொம்ப கௌரவமான பார்ட்டி. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவன் எப்பவும் குழந்தைதான், எப்பவும் சந்தோஷம்தான், அப்படியே இருந்திருக்கான். அதனால நசோச்சியாகா, சோகமே இல்லாம தான் இருந்துட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றான். எதை பத்தியும் நினைச்சு பண்டிதன் ந அனுசோச்சந்தி, நினைச்சு கவலைப்பட மாட்டான், துன்பப்பட மாட்டான், துக்கப்பட மாட்டான். ஏன் யாரை பத்தி நினைச்சு அழ வேண்டாம்? அடுத்த ஸ்லோகம். நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ நசைவ ந பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயமதః பரம். ஒரு அந்த ஸ்லோகம் பற்றி சொல்லிவிடும். நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம்
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न तु एव जातु कदाचित् अहं न आसम् न तु एव अहं जातु न आसम् न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् இப்படி பதச்சேதம் न तु एव जातु कदाचित् अहं न आसम् ஒரு காலத்திலையும் நது கிடையாது ந கிடையாது ஜாத்து அப்படின்னா ஒரு காலத்திலையும் ஒரு கவம் அகம் ஆசம் நான் இருந்தேன் ந ஆசம் இருக்கல கிந்து ஆசமேவனா இல்லாத ஒரு நிலை கிடையவே கிடையாது. இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் கவனிச்சு அப்புறம் முதல்ல அர்த்தம் சொல்றேன், அப்புறம் பார்ப்போம். அதீதேஷு தேகோத்பத்தி விநாசேஷு கடாதிஷு வியதிவ நித்யேவ அகமாசமித்யபிப்ராயः. அதுக்கப்புறம் வருவோம். நச்சைவன பவிஷ்யாமஹ ததா நத்வம் ந ஆசீஹி, நீ இல்லாம இருந்ததும் கிடையாது. கிந்து ஆசீஹி ஏவ, இருந்திருக்க. இந்த காணக்கூடிய ராஜாக்கள் எல்லாமும் ஆசன்னேவ, எல்லாரும் இருந்திருக்கா. ந பவிஷ்யாமஹா நச்சைவ ந பவிஷ்யாமஹா, நாம இல்லாம ஆகவும் முடியாது. त्रिषु अपि कालेषु नित्याः आत्मस्वरूपेण देहभेदानुवृत्त्या बहुवचनं न आत्मभेदाभिप्रायेण. இவ்வளவுதான். இப்போ என்னை பற்றி சொல்ற போது நான் நான் அப்படின்னு சொல்றேன். கிராமர்ல 3 இருக்கு. தன்மை, முன்னிலை, படற்கை. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன். சம்ஸ்கிருதத்தில் உத்தம புருஷன், மத்தியம புருஷன், பிரதம புருஷன். கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் சம்ஸ்கிருதத்தில். இங்கிலீஷில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐ, ஆஸ் இட் இஸ் பிராக்டிஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. அதுதானே ஃபர்ஸ்ட். பஸ்ஸில் போனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சீட்டு கிடைக்கணும், கோவிலில் போனாலும் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கணும், எல்லாம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு. தட் இஸ் ஹவு த வேர்ல்ட் இஸ். செகண்ட் பர்சன் என்னோட ஆறு இருக்காளோ அவ, அதுதான் துவம் சப்தம். ரிலேட்டட் பர்சன், ஒன் டு ஹூம் ஐ கேன் ரிலேட் மை செல்ஃப். அண்ட் அன்ரிலேட்டட் பர்சன் இஸ் ஹீ. அவங்ககிட்ட கனெக்ஷனே கிடையாது எனக்கு. இதுதான் 3 புருஷன். சம்ஸ்கிருதத்தில் எனக்கு கனெக்ஷனே இல்லாத அவன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். புரியுறதா? இங்கேயே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்துடுது, அத்தியாத்மம் வந்துடுது. லோகத்தோட க்ஷேமத்தை பார்க்கறதுன்னா நானும் என்ன சேர்ந்தவாளும் இல்லை, என்ன சேரவே சேராதவா அவளுக்கு தான் முக்கியம். என்னை சேர்ந்தவாள்லாம் அப்புறம் தான் வரா, செகண்ட் பர்சன் தான். அப்போ நானே இருக்க மாட்டேன். அதனால திருதிய புருஷன் சொல்லலை, 3வது ஒரு பர்சன் சொல்லலை, உத்தம புருஷன். இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சம்ஸ்கிருதத்தில் வரத்த உத்தம புருஷன். வையாகரணர்கள் பெரிய சமத்காரம் பண்ணிட்டான். என்ன பண்ணினானா, உத்தம புருஷன் ஏன் சொன்னா அப்படின்னா கீதையை பார்க்கணும், 15ஆம் அத்தியாயத்தை பார்க்கணும். உத்தம புருஷஸ்த்வன்யா பரமாத்மேத்யுதாஹிருதா. இந்த உத்தம புருஷன் பரமாத்மான்னு விட்டார் பகவான். ஏன்னா இந்த ஜீவபாவமே போயிடும், எல்லையற்ற தன்மை வந்துடும்.
இப்போ அது இருக்கட்டும், அந்த விஷயம் இருக்கட்டும். நான்கிறது என்னை பற்றி சொல்றேன். நான் உங்களை சொல்ற போது நீன்னு சொல்றேன் இல்லையா? எந்த பாஷையிலையும் மீனிங் இல்லாத ஒரு வேர்டு இந்த நீ. மாங்காய்னா ஒரு மாங்காய்னு தெரியும், தேங்காய்னா தேங்காய் தெரியும், மாடு எருமை எல்லாம் தெரியும். நீனா என்ன? நான் இப்போ உங்களை நீன்னு சொல்றேன், உங்களுக்கு என்ன மீனிங் வருது? ஏதோ ஒரு நீயை சொல்றார், அப்படி மீனிங் வருதா? உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் வருது? நான் இல்லையா? நான் நீன்னு சொல்ற போது நான் அர்த்தம் வருது. அப்ப நீ எங்க இருக்கு? நான் ஒரு நானை இன்னொரு நான் நீன்னு கூப்பிடுறது, அவ்வளவுதான். அவனை கான்டாக்டே பண்ண முடியாது. அவன் கான்டாக்ட் பண்ற போது நீ ஆயிடுவான். அந்த நீ உள்ள பார்க்கிற போது நான் ஆயிடும். சரி, இந்த நானாவது இருக்கும். இப்போ ரமண பகவான் மரண அனுபவம் வரும்போது படுத்துட்டு இந்த சரீரம் செத்து போயிடுத்து, இதை எடுத்துன்னு போனா ஸ்மசானத்தில் எரிச்சுட போறா, இதெல்லாம் நான் இல்லை, அப்புறம் நான் யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். அதுலேருந்து தான் எல்லா உபதேசமும் வந்தது. இப்போ நம்மளும் அப்படி படுத்துன்னு பார்த்து இந்த யோக நித்ரான்னு ஒன்று பண்ணுவான். மெதுவாக அப்படி அசங்காமல் படுத்துண்டு, யோக நித்ரானா இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா ரிலாக்ஸேஷன் தான். அது சரியான யோக நித்ராங்கிற விஷயமே வேற. இந்த யோக நித்ரான்னு ஒரு ப்ராக்டிஸாக பண்ணுறது இருக்கானே, காலில் இருக்கிற கட்டை விரல், அந்த ஒரு விரல், அப்புறம் கையில் இருக்கிற விரல், இப்படி கை காலு தலை ஒரு லிம்ஸாக சொல்லின்னு வருவான். இதுக்காக யோக நித்ரா சொல்ற, தலை பிரெயின் எல்லாம். இப்போ இதில் கை காலு விரல்லாம் நமக்கு ஈஸியாக அர்த்தமாகும். உள்ளே இருக்கிறது கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறவாளுக்கு அர்த்தமாகும். ஹார்ட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் தோணும் இல்லையா? லிவர் அப்படின்னா லிவர் தோணும், கிட்னி அப்படின்னா கிட்னி தோணும், கண்ணு மூக்கெல்லாம் ஈஸியாக தோணிவிடும், பிரெயின் தோணும். நான் அப்படின்னா என்ன தோணும்? ஏதாவது அனட்டோமி வரைக்க முடியுமா? ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நான் அப்படின்னா ஐ அப்படின்னா அதுக்கு சித்திரம் ஒன்றும் தோண முடியாது. பின்ன என்ன தோணும்? அது இதோட எல்லாம் சயின்ஸில் கேட்டால் அவன் என்ன பதில் சொல்லுவா தெரியல. கான்குளாமரேஷன் எல்லாமே சேர்ந்தது நானாகுமா? ஆகவே ஆகாது. ஒவ்வொன்றையா பிரிச்சாலும் நான் அப்படியே இருக்கு. ஆனால் நான் எதுலேயுமே இல்லை. அதனால தான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன்லாம் முடியறது. கண்ணை மாற்றி வைக்கலாம், ஹார்ட்டை மாற்றி வைக்கலாம், லிவரை மாற்றி, எதை மாற்றி வச்சா நான் அப்படியே இருக்கு. அப்போ இந்த நான்கிறது சரீரத்துக்குள்ளேயே இல்லை. பாடி நெவர் சேஸ் ஐ. பகவான் ரமணரோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது. தேகம் மிருண்மயவத் ஜடாத்மகம் அகம் புத்திர்ன தஸ்ய அஸ்தி. தேகம் ஜடம், அது ஒருக்காவும் நான் சொல்லலைங்கிறார். நம்ம சாதாரணமாக வேதாந்தத்தில் என்ன சொல்லுவோம்னா நான் தேகம் இல்லைம்போம். பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா தேகம் நான் என்றாது. தேகம் நான் சொல்லாது. தேகத்தில் எந்த பார்ட்டிலையுமே ஐ கிடையாது. ஆனால் ஐங்கிற ஃபீலிங் இருக்கு. அந்த ஐங்கிற ஃபீலிங் இருக்கே ஆசம், எப்பவுமே சாஸ்வதமா இருக்கு உள்ள. எக்காலத்திலையும் எனக்குள்ள அகம் ஆசமேவ இருக்கேன். அந்த இருப்பு கடாதிஷு வியதிவ அப்படிங்கிறார் பகவத்பாதர். என்ன திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கிறான்னா குடத்துக்குள்ள ஆகாசம் போல அப்படிங்க. இந்த ஆகாசம் குடத்துக்குள்ளயா இருக்கு. ஆகாசத்துல குடம் தோன்றது, அவ்வளவுதான். குடம் உடைஞ்சு போனாலும் ஆகாசத்துக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆகாசத்துல குடம் வெறும் ஒரு தோற்றம் தான். அந்த ஆகாசம் தான் இருக்கு. எவ்வளவோ குடங்கள் இருக்கு, அதுல ஆகாசம் குடம் ஆகாசத்தை லிமிட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. சாதாரணமா சொல்லுவா குடத்துக்குள்ள கடாகாசம், வெளியில மகாகாசம். குடத்தை உடைச்சா கடாகாசம் மகாகாசத்துல கலந்துடுத்து. கலக்கிறதா? அப்படியே தான் இருக்கு.
குடம் உடஞ்சா குடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் மகாகாசம் ஒன்றும் கலக்கும் ஒன்றும் இல்லை, முன்னாலையும் கலந்துதான் இருக்கு. ஆனா குடம் இருக்கிற போது குடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பேஸ் குடத்துக்கு வெளியில இருக்கிற ஸ்பேஸ்ன்னு ஒரு பிரமை. இது போல இதுக்குள்ள இருக்கிற இந்த இருப்பு, வெளியில இருக்கிற இருப்பு, அவன்கிட்ட இருப்பு, இவன்கிட்ட இருக்கிற இருப்பு, இந்த இருப்புக்கும் சரீரத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. சரீரம் இருந்தாலும் சரீரம் இல்லாம ஆனாலும் அந்த சச்சிதானந்தம்ங்கிறோம் நாம. அதுக்கு சத்து சித்து ஆனந்தம். சத்துன எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சித்துன பிரகாசம், ஆனந்தம்னா நிறைவு, அன்பு, சுகம். அஸ்தி பாதி பிரியம் அப்படிம்பா வேதாந்தம். இருந்து விளங்கக்கூடிய சத்தை நம்மளோட இருப்பு, நான்கிற அந்த இருப்பு, அந்த உணர்வு, அந்த உணர்வு எக்காலத்திலையும் இருக்கு. அது சரீரம் அழிஞ்சு போனதுனால அழிஞ்சு போகாதுங்கிற ஒரு பெரிய டாபிக்க பகவான் இங்க தொடங்குறார். ஒரு புது டாபிக்கை பகவான் இந்த இடத்துல தொடங்குறார். நீ நினைச்சாலும் குடத்தை உடைச்சதுனால குடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தை உன்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுப்பா. ஆனா ஆகாசம்ங்கிற போது நீ உங்களால இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிடிச்சுக்க முடியாது. அதனால ஆகாசம்ங்கிற எக்ஸாம்பிள்ல ரொம்ப போயிடப்படாது. இங்க பூரா இருட்டு பண்ணி விட்டோமானா அந்த அந்தகாரத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு தெரியுது. பக்கத்துல இருக்காளா தெரியாது, ஆனா நான் இருக்கேன்னு தெரியுது. அந்த இருப்பு தான் அகமாசம், அகமஸ்மி, அகம் பவிஷ்யாமி. நான் இருந்தேன், நான் இருக்கேன், நான் இருப்பேன். திரிகாலாபாத்தியத்துவம். எல்லா காலத்திலையும் அந்த இருப்பு உணர்வு அப்படியே இருக்கு. உணர்வு அதுதான் தமிழ் வார்த்தை, உணர்ச்சி இல்லை. உணர்ச்சி மனசோட இந்திரியங்களோட, உணர்வு போதத்தோட கான்சியஸ்னஸோட. அது நமக்கு நம்ம இருப்பு உணர்வு விளங்கிண்டே இருக்கு, பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு. அந்த இருப்பு உணர்வு எக்காலத்திலையுமே இருக்கு. அதீதேஷு தேகோத்பத்தி விநாசேஷு. போன ஜென்மாவில் இருக்கிற தேகம் உத்பவிச்சு நசிச்சது, அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற ஜென்மம் எவ்வளவோ சரீரங்கள் உத்பவிக்கிறது, எல்லாத்துக்குள்ளையும் இந்த இருப்பு இருந்துட்டு இருக்கு. இன்னமும் பார்த்தேன்னா சில பேர் கேட்பா, ஜனன மரண சரீரம், ஜட சரீரத்துக்கு ஜீவன் உண்டா அப்படின்னு கேட்கிறான். ஏன்னா நான்ங்கிறது அதுலேருந்து போயிடுத்தேன், அப்போ அதுக்கு ஜீவன் உண்டா? நீங்கள் ஆப்ஜெக்டிவாக அதை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்த்தா, சும்மா அந்த உடம்பு அங்கே போடுங்க, கொஞ்ச நேரத்தில் காணாம எவ்வளவோ பாக்டீரியா என்னென்னமோ அதுக்குள்ளேருந்து வந்து அது ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் ஒப்சர்வ் பண்ணினீங்கன்னா கோடி 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 மில்லியன் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிரீச்சர்ஸ் எல்லாம் அகம் அகம்ங்கிற அனுபவத்தோட போயின்னு இருக்கு. அப்ப அவ்வளவு பேர் நம்ம சரீரத்தை நான் நினைச்சுட்டு இருக்கா. நம்ம மட்டும் நினைச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லை, நான் மட்டும் நான், அவளெல்லாம் இதுக்குள்ள அங்கமா இருக்கா. அப்ப இந்த நான்கிற உணர்வு அது ஜீவன் இல்லை, பிரம்மம்னு சொல்றது. அது ஏதோ புதுசா பண்ணல, அது பிரம்மமா தான் இருக்கு, அது அகண்டமா தான் இருக்கு, பூமாவா தான் இருக்கு, சச்சிதானந்தமா தான் இருக்கு. நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். அதுல எவ்வளவோ நாமரூபங்கள் உத்பவிச்சு நின்று அடங்கின்னு இருக்கு. கடம் வரதுனால கடாகாசத்துக்கு ஒன்றும் ஆகல. பாகவதத்திலேயே கடைசியில பரீட்சத்துக்கு உபதேசத்து கடவும் ஆகாசம் தான். கடே பின்னே கடாகாச ஆகாஷஸ்யாத் யதா புரா. பரீட்சத்துக்கிட்ட சுகர் சொல்றது, இந்த உடம்பு கொஞ்ச நேரத்தில் விழுந்து போயிடும்பா, ஆனா இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற சைத்தன்யம் இருக்கே ஆத்மவஸ்து, கடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் போல அப்படியே இருக்கும். இதை சாட்சாத்தா உள்ள அனுபவத்தில் அபரோக்ஷமா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அறிவுக்கு தான் பகவான் அர்ஜுனனை அழைச்சின்னு போகணும்னு பார்க்கிறான். நீ யுத்தம் பண்ணினத்தினாலேயோ வதம் பண்ணினத்தினாலேயோ இங்க இருக்கிற யாரும் இல்லாம ஆக போறதில்லை, நீ இல்லாம ஆக போறதில்லை. நத்வம் ந இமே ஜனாதிபாக. நீ இல்லாம ஆக மாட்டேன், இந்த ஜனாதிபர்கள், இந்த ராஜாக்கள்லாம் இருக்காளி வாழ ஒன்றும் சாக போறதில்லை. ரொம்ப பெரிய மிஸ்ட்ரி இது. சாவு பயம் ஆக்சுவலி வேதாந்தம் ஒரு புது அறிவே இல்லை, இருக்கக்கூடிய அறிவை சொல்லித்தராம தான். அறிவெல்லாம் இருக்கு.
சாவு பயம் கூட நிறைய பேருக்கு கிடையாது தெரியுமோ. இப்போ இங்கே யுத்தத்துக்கு வந்திருக்காளே இவளே ஏன் வந்திருக்கா? நிறைய பேர் பாருங்கோ இந்த சாகரத்துக்குன்னு படையெடுத்து போவாளே, என்ன சொல்லுவா அவளுக்கு? காதில் விழல. ஆமாம், சூசைட் ஸ்குவாட் அதெல்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கா, டெரரிஸ்ட் எல்லாம். In a peculiar situation, person is ready to die. இன்னமும் சொல்ல பொறுத்த ரொம்ப உடம்பெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்பா, எதுக்கு இந்த வியாதி கஷ்டம்லாம் வந்ததுன்னா அது ஆச்சரியம், ஒரு மிஸ்டரி உண்டு அதில். ரெண்டு விதத்தில். ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம் யாராவது வியாதியால் கஷ்டப்படப்படாது நமக்கு இருக்குது, நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம. இது சில பேர் சட்டுட்டு போயிட்டா வச்சுங்க, வீட்டில் இருக்கிறவாளுக்கு ஒரே துக்கம், போயிட்டாலே போய் தாங்க முடியாத துன்பம். அதே ஆள் ஒரு வருஷம் சஃபர் பண்ணிட்டு போனான்னா இவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுவான் நம்மகிட்ட எல்லாம் கூட சொல்லுவா, எல்லாம் ஃபோன் பண்ணியெல்லாம் சொல்லுவா, சுவாமி இந்த மாதிரி அப்பா இல்லாட்டா தாத்தா ரொம்ப நாளாக கஷ்டப்படுறா, பார்க்க முடியலை, நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ண. என்ன ஆசீர்வாதம்? நம்ம என்ன யமனோட வேலையா? கேட்காம கேட்கறது என்னது? போனா தேவையில்லை இல்லையா? அப்போ மற்றவாளுக்கும் அப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டு சரீரத்தை விட்டானா சுத்தம் இருக்கிறவாளுக்கு துக்கம் இல்லை. நிறைய வாட்டி அவாவாளும் நல்லா கஷ்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ள ரொம்ப தாக சமயத்தில் ஒரு தீர்த்தத்துக்காக தாகிக்கிற மாதிரி உள்ள மிருத்யுவுக்கு தாகம் வரும். இது இல்லாமல் ஆனால் தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் இருக்கு. டீப் ஸ்லீப்பே டெய்லி இட் இஸ் கிவிங் யூ அன் இன்டிமேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் வேர் தெர் இஸ் நோ பாடி பட் யூ ஆர் தேர். Every day, deep sleep is giving you a glimpse of a state where you have the bodiless existence. சரீரம் இல்லாம இருக்கிற அஸ்தித்வம், நம்ம இருப்பு தினமும் நமக்கு உபனிஷத்து சொல்றது. பிரதிதினம் போறது வருது. இப்ப சரீரம் இல்லாம ஆகிறதுங்கிறது பகவத் பாதாள் பாஷ்யத்தில் ஒருத்தர சொல்ற, அது ஒன்றும் புது ஸ்டேட் இல்லப்பா, அது ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம். ததேவாஸ்ய வாஸ்தவம் ஸ்வரூபம் யதா சரீரத்துவம் நாம. பகவான் ரமணர் பல இடத்துலையும் பல வார்த்தைகளும் பார்த்தா பாஷ்யத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கும் பகவானோட வார்த்தைகள். இதே விஷயம் வேற யாரும் கேட்கிற போது பகவான் சொல்றார், அது தமிழ்ல என்ன சொல்லியிருப்பார் தெரியல, இங்கிலீஷ்ல வேர்டு என்னன்னாக்கா பாடிலெஸ்னஸ் இஸ் எ ஃபோர்கான் கன்க்ளூஷன். முடிஞ்சு போன காரியம். அப்ப ஆத்மாவோட ஸ்வரூபத்தில் சரீரம் தடையே இல்லை. அதனாலதான் வேதாந்தம் என்ன சொல்றது, நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ ஒன்ன தெரிஞ்சுட்டா போறோம், உண்மையான அறிவு வந்தா போறோம், வாஸ்தவமான அறிவு வந்துடுத்தானாலே உன்னோட ஸ்வரூபத்தில் குறையே இல்லைன்னு தெரியும். பிரதிதினம் சுஷுப்தியில டீப் ஸ்லீப்ல ஆத்மா நமக்கு இந்த உபதேசம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. பாரு, நான் மட்டும் இருக்கேன், ஒண்ணுமே இல்லைன்னு. என்னில் உடம்பு இல்லை, மனம் இல்லை, புத்தி இல்லை, அகங்காரம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. திருப்பி எழுந்திருக்கிற போது ஃபர்ஸ்ட் வஸ்து வருது, நான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது, அப்புறம் மனசு விரிகிறது, அப்புறம் சரீரம் வருது, லோகம் வருது. தூங்குற போது எல்லாம் மறைஞ்சு கொடுத்து, நான்கிற எண்ணமும் மறைஞ்சு கொடுத்து, எல்லாம் மறைஞ்சு சுகமா அஸ்தித்வம் மட்டும், பீயிங்னஸ். அந்த பீயிங்னஸ்ல தெர் இஸ் நோ பிகமிங், நோ பாடி, நோ மைண்ட், நோ ஈகோ, நோ இன்டெலெக்ட். And every day you take a dip into that infinity, unknowingly. When you get the teaching, you wake up by knowing it. அவ்வளோதான். வேற ஒன்றும் புதுசு இல்லை. ரெக்கக்னிஷன் தான், பிரத்யபிக்ஞாங்கிறோம் நாம். அதை கழுத்தில் போட்டு இருக்கிற மாலை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, மூக்கில் வச்சிருக்கிற கண்ணாடி தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, நித்திய சித்தமா இருக்கிற வஸ்துவை நீங்க ஓன் பண்ணிக்கிறீங்க. எப்படி? அறிவனால. ஆத்மஜானமேவ லாபா, ஞானமேவ லாபா. ஆத்மா லபிச்சு கொடுத்துன்னா என்ன அர்த்தம்? ஞானம் வந்துடுத்துன்னு அர்த்தம்.
ஆத்மா லபிச்சதா இருக்கு, ஒன்றும் நஷ்டமே ஆகலை. அறிவு அந்த வஸ்துவை தத்புத்தயஸ்ததாத்மானः தன்னிஷ்டாக தத் பராயணாக கச்சந்தி அபுனராவர்த்தியம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாக. புத்தி அதில் போகிறது, அபிமானம் அதில் போகிறது. அந்த அறிவோட பலத்தில் அஜானத்தோட செதழுகள், அதோட டிராஸ், அதோட செத்தூள் அது இல்லாம ஆகிறது. சகல சகலமா சந்தேகங்கள் உள்ள வந்துன்னு இருக்கிறது இல்லாம ஆகிறது. அது அபித்யதே ஹிருதய கிரந்தி சித்யந்தே சர்வசம்சயாக க்ஷீயந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே. பாகவதம் லாஸ்ட் லைனை மாத்தின்னு இந்த மந்திரத்தை ஒரு சமத்காரம் பண்ணித்து. பாகவதம் என்ன சொல்லிது? இது உபனிஷத் மந்திரம். இதை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டுன்னா, பித்யதே ஹிருதய கிரந்தி சித்யந்தே சர்வசம்சயாக க்ஷீயந்தே ச அஸ்ய கர்மாணி. எல்லாம் சேம் தான். ஹிருதய கிரந்தி பேதம் வருது, சந்தேகங்கள்லாம் போகிறது, கர்மா எல்லாம் போகிறது. என்ன ஆகிறதுனா திருஷ்டஏவ ஆத்மனீஸ்வரே அப்படின்னு. ஆத்மாவில் ஈஸ்வரனை பார்க்கிற போது இவனோட சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுது. ஆத்மஸ்வரூபத்தையே பகவத் ஸ்வரூபமா பார்க்கிற போது, ஆத்மஸ்வரூபத்தையே பிரம்மமா பார்க்கிற போது, ஆத்மாஹி பிரம்ம இந்த தத்துவ நிச்சயம் வந்துடுத்துன்னா சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுது. அப்போ சாஸ்வதமான வஸ்து என்னோட இருப்பு ஆத்மா. அப்படித்தான் நான் பார்க்கப்பட்டவாள் எல்லாரும். அதனால அவளை நினைச்சு நான் ஏன் அழணும்? யாருக்கும் மிருத்யு கிடையாது. இனிமே நாமெல்லாம் நினைச்சாலும் மறிக்க முடியாது. நச்சைவன பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயமதః பரம். நாம இல்லாம ஆக முடியாது. எப்படி இந்த ஆளு ரூபத்திலேயே இருப்பாளான்னா கிடையாது. இப்பவே இந்த ஆளு ரூபத்தில் இல்லை, அதுதான் வாஸ்தவம். ஃபியூச்சர்ல இல்லை, இப்ப இருக்கோம் பிரமதான். இப்பவும் நாம ஆத்மஸ்வரூபமாக தான் இருக்கோம். ஆனா நாம இவனா இருக்கோம் அவனா இருக்கோம் நினைச்சுக்கிறோம். எல்லாம் ஆதார் கார்டோட சரி, நம்ம வாஸ்தவமான ஆதாரத்தில் கிடையாது. இதெல்லாம் வெறுமனே வெளியில இருக்கிற ஐடென்டிட்டி தான். நம்ம ஸ்வரூபத்தில் நாம சாஸ்வதமா ஆத்மாவா தான் இருக்கோம், இருந்திருக்கோம், இருக்க போறோம். பாகவதத்துல பகவான் பிரம்மாக்கு பாகவதத்தை சங்கிரகமா உபதேசம் பண்றார். நாம முன்னாடி பார்த்துட்டோம். என்ன உபதேசம், என்ன பாகவதம்னா ஒரே உபதேசம் தான். பிரம்மா கிட்ட சொல்றார், பிரம்மன் உனக்கு ரகசியம், சர்வ வித்தையோட ரகசியத்தையும் சொல்றேன். இதை நன்னா தியானம் பண்ணி உணர்ந்துட்டேன்னா உனக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்காது. ஏதன்மதம் சமாதிஷ்ட பரமேண சமாதினா பவான் கல்ப விகல்பேஷன விமுஹ்யதி கர்ஹிச்சித். நீ ஒரு காரணத்தாலையும் பின்ன உனக்கு மோகம் வராது. என்ன அறிவுனா அகமேவாசமேவாக்ரே, நான் மட்டும்தான் இங்கே முன்னால இருந்தேன். எப்போ? சிருஷ்டி ஆரம்பத்தில், சிருஷ்டிக்கு முன்னாடி சுத்த சைத்தன்யம் மட்டும் இருந்தது. அப்புறம் சிருஷ்டி வந்தது. அப்ப என்ன, பல பல நாமரூபங்கள்லாம் வந்தது, பல பூதங்கள்லாம் வந்தது, ஜீவஜாலங்கள்லாம் வந்துதானா? நான் மட்டும்தான் இருக்கேங்கிறான். நீ சிருஷ்டின்னு சொல்றியே, இவ்வளவு பேர் தெரியறாளே. பகவான் சொல்றார், பிரம்மா நீயே கிடையாது, நான் தான் இருக்கேன். உன்னோட ரூபத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன், இங்கிற சகல நாம ரூபத்திலையும் நான் தான் இருக்கேன். பஷாது ஆகும். நான் பிரம்மாவுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சிருஷ்டி பண்ண போறேனேன்னு ப்ராப்ளம். நீ ஒன்றும் பண்ணலை, நீயே கிடையாது, நான் தான் இருக்கேன். பிரளயத்துக்கு அப்புறம் நான் தான் இருக்க போறேன், மிஞ்சறதும் நான் தான். இருந்தவன் நான், இருப்பவன் நான், இருக்க போறவனும் நான் தான். எவ்வளவு ஈஸி. இதை கரெக்டா கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன்னா ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை, நீங்க பாட்டு போகலாம். அப்புறம் ஒன்லி திங், ஏதாவது சக்கரை பொங்கல் அது இதுன்னு இருந்தா மிஸ் ஆகும். அதனால இது தெரிஞ்சின்றதுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் பெரிய பெரிய ஆளெல்லாம் ஒன்றும் ஆக வேண்டாம். சக்கரை பொங்கல்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம். ஏதாவது இருந்தா எல்லாம் பிரசாதம் எல்லாம் வாங்கிட்டு இல்லை வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு சௌக்கியமா இருக்கலாம். விவகாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அவ்வளவு கன்விக்ஷன் இருக்கானா ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. பகவான் மட்டும்தான் இருக்கான், நானு நீ அவன் ஒன்றும் இல்லை.
அக்ஷரமண மாலையில் ஒரு பாட்டு, நீ நான் அறப்புலி நிதங்களிமயமாய் நின்றிடும் நிலை அருள் அருணாச்சலர். அருணாச்சலேஸ்வரன் கிட்ட சொல்றார், நீ நான் அது இதுன்னெல்லாம் இல்லாம போய் களிமயமாய் நின்றிடும் நிலையை, ஆனந்தமாய் இருக்கக்கூடிய நிலையை எனக்கு கொடு, நிறைவாயிருக்கிற நிலையை எனக்கு கொடு, பூர்ணம் பூமா அந்த நிலையை எனக்கு கொடு. அதனால ஒரு துவம் வந்துட்டாலே சாந்தி போயிடும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? அகம் வந்தாலே சாந்தி போயிடும். இந்த அகத்துக்கு மோதிரத்துக்கு ஒரு துவம் வந்தா சாந்தி போயிடும். அதான் ப்ராப்ளம். ICU. இந்த ஐய உள்ள போய் பிரம்மா என்ன பண்ணார்னா, உள்ள போய் ஒரு தாமரையோட டியூபுக்குள்ள இறங்கி பார்க்கிற மாதிரி பிரம்மா உள்ள இறங்கி இந்த நான் எங்க வர்றதுன்னு இந்த he went into the eye tube. நாம என்ன பண்றோம்? யூடியூப் இல்லையா? இந்த யூடியூப்லயே இருக்கோம். நாம் வேதாந்தம் சொல்றது ஐ டியூப்ல இறங்கி இந்த ஐய பாருன்னா நாம யூடியூப்லயே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஐ யூ ஹி எல்லாத்துலேயும் ஒரே வஸ்து தான் இருக்கு. இதுதான் இந்த ஸ்லோகம். நத்வம் நாகம் நச்சத்தே. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட எசன்ஸ். நானு நீ அவன்கிற இந்த வேற்றுமை அடியில அதிஷ்டானமாயிருக்கிற ஒரு வஸ்து இருக்கு. அது ஒண்ணுதான் சத்தியமான வஸ்து. அது கடங்களுக்குள்ள ஆகாசம் போல எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஏகமா, அத்வயமா, இரண்டற்றதா, பூர்ணமா, சாஸ்வதமா, சத்தாச்சித் சுகரூபமா இருக்கு. அதை நீ உணர்ந்தாயானால் திரிஷு அபி காலேஷு நித்யாக ஆத்மஸ்வரூபேண இத்தியர்த்தா. அப்ப எதுக்கு நானு நீ இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் சொன்னான்னா, பகவத்பாதா சொன்னா உன் கண்ணுக்கு தெரியறதே தேக பேதம் தெரியறதே, அதனால சொன்னாரே தவிர வாஸ்தவமா பேதம் இருக்கிறதுனால சொல்லல. நானு இவா அப்படின்னு தோன்றதே. ரெண்டாவது ஒரு ஆள் வரபோதே சமாதி பங்கம் வந்துடும். ஏகாந்தமா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இன்னொருத்தர் வந்தாருன்னா பங்கம். அதனால சாதனையே என்னன்னா, இன்னொருத்தர் வரவிடப்படாது, நானும் இருக்கப்படாது. சுவாமி சின்மயானந்தா ஒரு சமயம் அவர் 2 தடவை 3 தடவை பகவான் ரமணரை பார்த்திருக்கார். சின்ன வயசுல அவர் டிராவல் பண்றத மகர்ஷியை பார்த்த ஒரு கதை சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப ஃபேமஸ் அது. அவர் சன்னியாசியில் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கே வரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ஒரு அனுபவம் அவருக்கு வந்ததெல்லாம் அவர் சொல்லியிருக்கார். இன்னொன்று சன்னியாசத்துக்கு அப்புறம் நினைக்கிறேன், எங்கேயோ வர்றது இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டு. அவர் மகர்ஷி கிட்ட போய் பகவான் கிட்ட ஏதோ பேசணும் அப்படின்னு. அப்போ அந்த சங்கல்பம் உள்ள வந்தது. ஒரு 4-5 பேர் இருந்தவாளும் வெளியில் போயிட்டான் அந்த ரூமில். அப்போ இவர் பகவான் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் சம் குவெஸ்டின் அப்படின்னு. அப்போ பகவான் கிட்ட எல்லாரும் போகட்டும் அப்படின்றாங்க. இல்லை எல்லாரும் போயிட்டா நான் மட்டும்தான் இருக்கேன், இப்போ அதுவும் போட்டோம் அப்படின்னு அது சொல்லுவார். அது வந்து சாட்டோரி மாதிரி இருந்தது, அதுவும் போட்டோம். அப்ப நீ நானு அவன் எதுவுமே இல்லை, ஒரு அகண்ட ஆகாசம் தான் இருக்கு. அந்த ஆகாசத்துல நான்கிறதே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ். பின்ன நீ அவன்லாம் எங்க? நிதம் களிமயமாய் நின்றிடும் நிலை, ஆனந்தமயமாய் நிற்கும் நிலை. அதனால அதுல அந்த அந்த சாந்தியில ஒரு நீ வந்தா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். அதனாலதான் இந்த நீ வராம பார்த்துக்கணும், பின்ன அவனும் வராம பார்த்துக்கணும். உள்ள தியானத்தினால நான் உதியாம இருக்கும், அதுல நீ வந்தா நான் வந்துடும். ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இது இஷ்யூ. ஒரு நீ வந்தாலே, நீ வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஒரு ப்ரொட்ரூடு பண்ணி ஒரு பிரசன்ஸ், சம்வன் ஹூ மேக்ஸ் யூ ஃபீல் சம்திங். அதுதான் சம்சாரங்கிறோம் நம்ம.
யாரோ ஒருத்தன் வரா, ஏதோ ஒரு நியூஸை கொண்டு வரான், அவன் அப்படி இப்படிங்கிறான், நம்ம அவனையும் பார்க்குறோம். அப்போவே ஒரு அந்த கலங்கி விடுறது அச்சலமான நிலை. அதனாலேயே தான் சாதனைக்கு ஏகாந்தத்தை விரும்புகிறா. தத்துவஜானம் ஏகாந்த ஸ்திதிர் இந்திரியோபரமணே ஹேதுர் தமஷேதா சம்ரோதே கரணம் ஷமேன விலயம் யாயாத அகம் வாசனை. இந்த தனிமையில இருந்து அகம் வாசனை இல்லாமல் நான்கிற விற்த்தியும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சில பேருக்கு முடியும். அவளுக்கு கூட சாதனையில் ரெண்டாவது ஒரு ஆள் வரபோது அவளோட ப்ரெசன்ஸ், அவள்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குன்னா நீ வந்துடும். பின்ன அந்த நானு நீமா சேர்ந்து தானே அவன் வந்துடுவான். கும்பமேளால என்னாச்சு தெரியுமோ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடும். ஏதோ ஒரு நியூஸ், ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தா, ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ். அவ ஃபோன் பண்ணினா இப்படி சொன்னா இப்படி. அதனாலேயே பாகவத் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த நீய பேசவே விடாதேங்கிறது. இந்த நான பேச விடாம இருக்கிறது சமாதி, நீய பேச விடாம இருக்கிறது சாதனை. உள்ள இருக்கிற நான பேச விடாம இருக்கிறது நான் கிட்ட சூசு மௌனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கணும். அதுதான் தியானம். தியானம் என்னன்னா நமக்கிட்டே நம்ம சொல்ல கீப் குவைட். அந்த நீ வந்துட்டானா என்ன பண்ணணும்னா பாகவதத்தை எடுத்து படி, கீதை எடுத்து படி, வாணி குணானுகதனே ஏதாவது நல்ல ஸ்தோத்திரங்களை சொல்றது, சத்வித்யா ஏதாவது அத்தியாத்ம வித்யா, இது கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது ஒரு ஆள் வந்து அப்போ வாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம கீதை படிக்கிறோம்னா ஓடியே போயிடுவா. சில பேர் சில பேரை ஓட்டி விடுறதுக்கு அதுதான் வழி. வரவே மாட்டா. இல்ல அவன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்தானா ஆனந்தமா இருக்கும். கதையந்தமாம் நித்தியம் துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்ச. ஏதோ நல்ல விஷயங்களை சொல்லி சந்தோஷப்பட்டு ஆனந்தப்பட்டு, அப்போ அந்த நானு நீ பேச்சு இல்லாம இருக்கிறதே மௌனம், வேதாந்த மௌனம் அப்படின்னு ஏகநாத சுவாமி அவரோட பாகவத ஏகாதச ஸ்கந்த வியாக்கியானத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மௌனத்துக்கு ரொம்ப விசித்திரமா ஒரு அர்த்தம் சொல்றார் அவர். சதா வேதாந்த பிரவச்சனம், வேதாந்த விஷயங்கள் பேசின்னு இருக்கிறதே மௌனம்னுட்டு. நான் என்ன பத்தி பேசல, உன்னை பத்தி கேட்கல, அவனை பத்தியும் பேசல. இது மூணும் இல்லை. அப்ப என்ன இருக்கு? நான்கிற விற்த்தியும் ஒதுக்கல, நீங்கிற ஒன்னை எதிர்கொண்டு பார்க்கல, அவன்கிறத சித்த விற்த்தியில கொண்டு வரல. சாந்தமா இருக்கும் சித்தம். சமாதினா இதுதான், நானு நீ அவன் மூணும் இல்லாட்ட சமாதி. துவம் அகம் இதம் இதீயம் கல்பனா புத்தி தோஷாது பிரபவதி பரமாத்மனி அத்வயே நிர்விகல்பே. பிரவிலசதி சமாதௌ அஸ்ய சர்வோ விகல்பா விலயனம் உபகச்சேத் வஸ்து தத்துவாவதிருஷ்டியா அப்படின்னு விவேக சூடாமணியில பகவத் பாதால சொல்ற. அந்த வஸ்து ஞானம் வர நானு நீ அவன்கிற விற்த்திகளோட மோதல் இல்லாம இருக்கும். இந்த மோதல் தான் சம்சாரம். நான்கிறது நீங்கிறது, உன்னை நான் பேசுறது, உன்கிட்ட பேசுறது விவகாரத்தில் வந்துடும். அதனாலேயே மெதுவா அதுலதான் ஜாகிரதை. உத்திஷ்டதான இந்த அறிவை சம்பாதிச்சிடும். ஜாகிரதான இதுல எல்லாம் அலர்ட் ஆயிக்கும். மெதுவா 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 யூ பிகம் மோர் அண்ட் மோர் அலர்ட். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட தாற்பயம். நாம எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாயிருக்கோங்கிறது தான் எசன்ஸ். இவ்வளவுதான். இதம் சர்வம் எதயம் ஆத்மா. இங்க காணப்பட்டதெல்லாம் ஆத்மாதான். நானும் ஆத்மாதான், நீங்களும் ஆத்மாதான். எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரே ஆத்மாதான் இருக்கு. எல்லாமே ஆத்மஸ்வரூபம்தான். தனியே உட்கார்ந்து உங்களுக்கு ஆத்ம விசாரம் பண்ண முடியலன்னா, பஞ்சதசியில வித்யாரண்யர் சொல்ற, சில பேருக்கு ஆத்ம விசாரம் பண்ண முடியாது, ஆனா தியானம் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன பண்றது? ஜபம் பண்ணிண்டே உள்ள தியானம் பண்றது. நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா. மனசு வந்து சொல்லும், இல்ல இல்ல நான் இவன், நான் அவன், நான் இந்த படிச்சிருக்கேன், நான் அப்பா, நான் அம்மா, நான் குழந்தை, நான் புள்ள பொண்ணு, எனக்கு இந்த விவகாரம் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு மனசு பிறுபிறுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு கிழவானது எத்தனையோ ஜென்மாவில் இருக்கிற ரெக்கார்டெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கு. சில ஆஃபீஸில் எல்லாம், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எல்லாம் போனால் பழைய ரெக்கார்டெல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாளே, அது மாதிரி இந்த மைண்டு
எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொளுத்தி விடணும். அதுதான் ஞானம். எல்லா ரெக்கார்டையும் வச்சுட்டு இருக்குது. அதனால அந்த மனசை சொல்லிகிட்டே இருக்கும், நான் இவன் அவன் அவன் இவன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். நாம திருப்பி திருப்பி அதுகிட்ட சொல்லணும், நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, சுத்த சைத்தன்யம், எனக்கு ஒரு தோஷமும் இல்லை, ஆகாசம் போல, கிடத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் போல அப்படின்னு இருப்போம். அது தியானம் பண்ணலாம். ஆகாசம் போல நிர்மலமான வஸ்து. ஆகாசத்தில் மேகங்கள் வருது, ஆகாசத்தில் இருட்டு வருது, ஆகாசத்தில் வெளிச்சம் வருது, ஆகாசத்தில் தூசி வருது, எதுவும் ஆகாசத்தை தொடுறதே இல்லை. அதுபோல் சுத்த சைதன்யமாக இருக்கிற எண்ணெய் எதுவும் தொடாது. சரீரத்தோடு கர்மாவோ, மனசோட சித்த விற்த்திகளோ, இல்லை காரண சரீரத்தோட நித்ரையோ, மூர்ச்சையோ எதுவும் என்னோட ஸ்வரூபத்தில் ஒரு களங்கமும் கொடுக்காது. நான் சுத்த சைதன்யம். இப்படி பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிண்டோ, பிரணவத்தை ஜபம் பண்ணிண்டோ, இல்லை நிശ്ചலமாக இருந்துண்டோ உள்ள அனுசந்தானம் பண்ணுறது தான் ஸ்வஸ்வரூப அனுசந்தானம். ஓம் இத்யேவம் தியாயத ஆத்மானம் ஸ்வஸ்திவ பாராயத பரஸ்தாத் அப்படின்னு ஸ்ருதி சொல்றது. நீ அப்படியே தியானம் பண்ணு. ஆத்மானம் தியாயத, ஆத்மாவை தியானம் பண்ணு. நான் ஆத்மா சுத்த சைத்தன்யம். வேற யாரையாவது பற்றியும் அவள் இப்படி அப்படின்னு தோன்றது, அவளும் ஆத்மா தான், அவளும் பகவத் ஸ்வரூபம் தான், அவளும் சுத்த சைத்தன்யம் தான். ஏன்னா பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் இங்கே இருக்க முடியாது. வஸ்துதா கிஞ்சிதப்பி நாஸ்தி. பாகவதத்தில் திருப்பி 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 வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஆசயம். பகவானை தவிர அந்நிய வஸ்து எதுவும் இல்லை. அப்படிங்கிற போது நமக்கு பிடிச்சவா, பிடிக்காதவா, கெட்டவா, நல்லவா எல்லாம் இங்கேருந்து வந்தா எல்லாரும் அந்த பகவத் ஸ்வரூபம் தான், ஆத்மஸ்வரூபம் தான். இப்படி சொல்ல நமக்கு அன்பு வருமோ வராதோ, வெறுப்பு துவேஷம் எல்லாம் உள்ளேந்து போயிடும். ஸ்பர்தா, அசூயா, திரஸ்காராக, சாஹங்காராவியந்தி. அவகிட்ட ஒரு மோதறது, ஒரு மாத்சரிய புத்தி, அவளை தள்ளறது, அவகிட்ட துவேஷம் வருது, எல்லாம் உள்ளேந்து போயிடும். யாரையும் வெறுக்க முடியாது, யாருக்கிட்டே ராகத்வேஷம் வராது. எல்லாரையும் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே உள்ள அறிவுனால பார்க்கறது. இப்படி கண்ணால பார்க்க முடியாது, அறிவுனால தான் பார்க்க முடியும். எல்லாரும் ஆத்மா தான். நமக்கு எஸ்பெஷலி யாருக்கிட்டையாவது நமக்கு கோபம் வந்தா அவ ஆத்மஸ்வரூபம் தான், பகவத் ஸ்வரூபம் தான். யாருடையாவது வெறுப்பு வந்ததானா அவளை உள்ள எடுத்து வச்சுட்டு அவ பகவானாக்கும். அவளுக்குள்ள பகவான் இருக்காரு. அவ சரீர உபாதியில் இருக்கிற தோஷத்தை நம்ம பார்க்கப்படாது. உள்ள இருக்கிறது சுத்த சைத்தன்யம். இப்படியே நம்ம மனசுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும், சிகிச்சை. மனசு சாந்தமாயிடும். ஏன்னா யாரையாவது வெறுத்துட்டு இருந்தா நமக்கு தான் நிம்மதி, அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா? நம்ம யாரையோ ஒரு ஆளை வெறுத்துட்டு இருக்கோம்னா அவள் பாட்டுக்கு சௌக்கியமாக இருந்து ஹலோ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டுட்டு போவா. நம்ம உள்ள அவன் அப்படி பண்ணினா இப்படி பண்ணா, நமக்கு தூக்கம் இல்லாமல் நம்ம டவுன் ஆகிட்டே இருப்போம். நம்ம பாட்டுக்கு சந்தோஷமா யாராவது வெறுத்துன்னு இருக்கானா பகவத் பாதாள் சொல்ற ஒரு இடத்துல அவகிட்ட போய் கேட்க கூட செய்யாத, ஏன் வெறுக்கிறேன்னு. அவங்கன்னு வச்சுக்கிட்டாங்க, வாங்கிக்கிறேங்கிற. விவதத்ஸ்வேவ நிக்ஷிப்ய வித்வேஷோத்பவ காரணம் தைஹி அபாதித சத்புத்தி சுகம் நிர்வாதி வேதவித். சுகமாயிரு, நீயும் பாட்டுக்கு உள்ள அவன் ஆத்மா சைத்தன்யம் நினைச்சுக்கோ. எதையும் மனசில் எடுத்துக்காது. இப்படியே சித்தத்தை நிர்விகல்பமா பண்ணு, நிர்விசேஷமா பண்ணு. எதையும் சாக்கடையா பண்ணாதே. அங்கங்க நிறுத்தி விடுத்தானா சாக்கடையாயிடும். அது ஃப்ளோ ஆகி போயின்னு இருக்கட்டும். எங்கள் ஊர்ல எல்லாம் சாக்கடை கட்டியிருக்கா. எப்படின்னாக்கா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு கட்டிட்டு இங்கேயும் விட்டுடுவா, இங்கேயும் விட்டுடுவா. இதுதான். அப்புறம் அது நாத்தடிச்சிட்டு இருக்கும். இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அதனால உள்ள அந்த சாந்தி சோகம் இல்லாத நிலை நமக்கு வரணுமானால் இந்த ஏகதத்துவ ஞானம், எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபங்கிற அறிவு நமக்குள்ள பிரகாசிக்கணும். அப்படி பிரகாசிச்சு கொடுத்தானா நமக்கு ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. இந்த அறிவு வந்துட்டானா நம்ம பண்டிதர்கள் ஆயிடுவோம். அப்புறம் சோகம் வராது. இந்த அறிவு தான் பாண்டித்யம்.
இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா போறோம். இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டு அதை மனனம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் பண்ணி நமக்குள்ள பலமா மாறி கொடுத்தானா பாண்டித்யம் வந்துருது. நிறைய புஸ்தகத்தை படிச்சு தெரிஞ்சினாலும் பாண்டித்யம் இல்லை. ஒரே ஒரு ஐடியாவை எடுத்துட்டு ராப்பகல அதே தியானம் பண்ணி அதையே மனசுல வச்சுண்டு அதையே ஆவர்த்தி பண்ணி அதுக்கு பலம் வந்து கொடுத்தானா அது பாண்டித்யம். அந்த பாண்டித்யம் தான் நமக்கு எந்த வித்தியிலுமே இதுதான் ரகசியம். அத்தியாத்ம வித்தியில ஸ்பெஷலா இதுதான் ரகசியம். பாண்டித்யம்ங்கிறது ஆத்ம ஞானத்தால வரக்கூடியது. இந்த ஆத்ம ஞானம் நமக்கு பகவான் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசப்படுத்தணும். நம்ம வாழ்க்கை நிறைவு அடையணும். கீதைய பிரதிதினம் சுவாத்தியாயத்தில் வச்சுக்கணும். இப்போ பாகவதம்னா ரொம்ப பெரிய புஸ்தகம். கீதைனா 700 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. ஸ்லோகத்தை அர்த்தத்தோட அனுசந்தானம் பண்ணி நம்ம புஸ்தகம் இங்கிலீஷில் கமெண்ட்ரியாக இருக்கிறதால இப்போ தமிழில் பண்ணின்னு இருக்கா. அடுத்த ஜூலை இதுக்குள்ளேயோ அது தமிழில் வருமா பார்ப்போம். இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் தெரியறவாளுக்கு அதில் பாகவதம் பாஷ்யம் எல்லாத்தையும் கலந்து தான் அந்த வியாக்கியானம் இருக்கு. நித்திய பாராயணத்தில் வச்சுக்கலாம். ஸ்லோகம் இல்லாட்டா ஸ்லோகம் அர்த்தம் இருந்தால் கூட போகும். நித்திய பாராயணத்தில் கீதையை வச்சுக்கணும். நம்ம பிரதி தினம் ஒரு அனுஷ்டானம் மாதிரி வச்சுக்கணும். சந்தியாவந்தனாதி அனுஷ்டானம் மாதிரி, ஜபத்தியானாதிகள் மாதிரி கீதா பாராயணம்ங்கிறது கொஞ்ச நேரம் அது அனுசந்தானம். சில பெரியவாள்லாம் இருந்தா, இப்போ கூட சில பேர்லாம் இருக்கா, ரொம்ப ஆச்சரியம். 700 ஸ்லோகம் நமஸ்காரம் வேணும். கீதையில ஒரு ஸ்லோகமா சொல்லி நமஸ்காரம் பண்றதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம். அப்படியெல்லாம் கீதா உபாசனை பண்றவா இருக்கா. அப்படி நம்ம ஒன்றும் ரொம்ப படிக்கவே வேண்டாம். இப்ப கீதையை மாத்திரம் சரியா படிச்சுட்டாலே பாண்டித்யம் தான். ஏன்னா சகல உபனிஷத்தும் கீதையில இருக்கு. சர்வோபனிஷதோ காவஹ தோக்தா கோபாலநந்தன பார்த்தோ வத்ச சுதீஹி போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். அந்த உபனிஷத்தோட பாலு தான் கீதை. அதனால கீதையை ஒன்ன ஆசிரிச்சா வாழ்க்கை பூர்ணமாயிடும். எவ்வளவு வியாக்கியானம். இங்கேயே நமக்கு தெரியும் 1000க்கு மேல வியாக்கியானம் இருக்கு கீதைக்கு. அதுல சில வியாக்கியானங்கள் ரொம்ப பிரபலமா பிரசித்தமா இருக்கு. பகவத்பாதால் பாஷ்யம் தான் இதுக்கெல்லாம் ஆரம்பம். மராட்டியில ஞானேஸ்வரோட ஞானேஸ்வரி ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. பல மொழிகள்லையும் கீதா வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. ரொம்ப கம்பீரமான வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் இருக்கு. ஹிந்தியில ராமசுகுதாஸ் மகாராஜோட வியாக்கியானம் கீதா பிரஸோட ரொம்ப கம்பீரமான வியாக்கியானங்கள் அதெல்லாம். இப்படி பல வியாக்கியானங்கள் இருக்கு. நமக்கு கீதா தாத்பரியம், ஸ்லோகம், அர்த்தம் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை நமக்கு நடத்த முடியும். பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றான், என்ன பார்க்கணுமானா நீ கீதைக்குள்ள வந்து பாரு. பார்த்த சாரதியை பார்க்கணுமானால் கீதைக்குள்ள பார்க்கணும். சென்னையில தான் நமக்கு பார்த்த சாரதி கோவில் இருக்கு இல்லையா? இந்த கீதையும் ஒரு பார்த்த சாரதி கோவில் தான். இதுக்குள்ள கீதாஸ்ரயோகம் திஷ்டாமி கீதாமே உத்தமம் கிரகம் அப்படிங்கிற. கீதை தான் என்னோட வீடு. அப்ப கிருஷ்ணனை பார்க்கணுமான கீதையில தான் பார்க்கணும். அதனால கீதையை தியானம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை நடத்தணும். பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கையை நடத்தணும். ஆகாரத்தை சுத்தம் பண்ணிட்டு வாழணும். தூக்கம், ஆகாரம், விகாரம், விவகாரம் எல்லாமும் ஒரு மாடரேஷன்ல, ஒரு டிசிப்ளின்ல கொண்டு வர முடிஞ்சா வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும். நமக்கு ஞானம் வந்ததோ வரலையோ அதுக்கு ஒரு உத்தியமம், ஒரு சாதனை. பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றது, மந்திரோபதேசம் இருக்குன்னா அதை நிஷ்டையோட ஜபம் பண்றது, கீதா பாராயணத்தை நித்தியம் வச்சுக்கிறது, ஆகாரத்தை சாத்விகமா எடுத்துக்கிறது. இன்னைக்கு ஏகாதசி, ஆகார சுத்தி. உபவாசம் இருக்க முடியுமோ இல்லையோ, ஆகாரத்தை சுத்தமா எப்படி டிசிப்ளின் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணிக்கிறது. நித்ரையெல்லாம் யுக்தமா, எவ்வளவு
கரெக்டாக தூங்கி எழுந்திருக்கிறது எல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்கள் பண்ணினாலே வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நிம்மதி வந்துடும். அதுக்கு மேலே நமக்கு ஆத்ம விசாரம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற சக்தி வந்துடுத்தானா உள்ள சாந்தி வந்துடும், ஞானம் வந்துடும், நிறைவு வந்துடும். இதெல்லாம் பண்ணாமல் சும்மா கோவிலில் மாத்திரம் போய் சுவாமி கிட்ட கன்னத்தில் போட்டுன்னு நிம்மதி வரலன்னு என்ன பண்ண முடியும்? சுவாமி சொல்கிறத நான் கேட்கவே மாட்டேன். நான் தேங்காய் உடைக்கிறேன், வாழைப்பழம் கொடுக்குறேன், எனக்கு நிம்மதி வேணும்னா அப்படி ஒரு வழியே கிடையாது. அவர் எதுவுமே கேட்கல. அவர் கேட்டது நீ இந்த அறிவை சம்பாதிச்சுக்கோ. பக்தினா இதுதான் பக்தி. மேதாவி சின்ன சம்சயா, இதுதான் தியாகிக்கு லட்சணமே. மேதாவி, அறிவு வேணும். இந்த அறிவை எவ்வளவு முடியுமோ சம்பாதிச்சுக்கணும். என்னென்னமோ படிக்கிறோமே, என்னென்னமோ காரியம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், இதுக்கு மட்டும் என்ன அறிவு இல்லையான்னு? அப்போ இந்த அறிவை சம்பாதிச்சுண்டா நம்ம வாழ்க்கை நிறைவு அடையும், சந்தோஷத்தை அடையும். இது படிக்கிறதுங்கிறது பக்தி தான், இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது பக்தி தான். அதுதான் அது ஆராதனையை தவிர அந்த புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு பூ போட்டுன்னா புஸ்தகம் கெட்டு போயிடும். அதை அனுசந்தானம் பண்ணணும், ஆராதனை பண்ணணும். அனுசந்தானம் பண்றது ஆராதனை. அதை படித்து மனனம் பண்ணி நிதித்தியாசனம் பண்ணி வாழறது ஆராதனை. அப்படி ஸ்ரவணத்துக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைக்கட்டும். நமக்கு ஒரு இப்போ சத்சங்கெல்லாம் இப்போ ஸ்ரவணம் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இப்போ சில பேர்லாம் ரெக்கார்டில் கேட்குறா. இப்போ நேரடியாக கேட்கறதுக்கு முடியாதவாள்லாம் சில பேர் ஒரு பாட்டி என்கிட்ட சொன்னால், இந்த மொபைலை நீங்கள் சிலப்பெல்லாம் கேலி பண்ணுறீங்களே, இதுதான் எனக்கு கோவில், காத்தாலேருந்து அதில் சிரவணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. அப்படி உபயோகப்படுத்துறதானா கரெக்ட் இல்லையா? நிஷ்டையோடு அது ஒரு சத்சங்க சிரவணத்துக்கு வச்சுண்டு அதை பிரதி தினம் ஒரு எப்படி இப்போ உட்காந்து கேட்குறோமோ அந்த மாதிரி அதையும் ஒரு நிஷ்டை வச்சுக்கலாம். எப்படியோ மனசை ஒசந்த ஒரு நிலையில் வச்சுன்னு இருக்க முடியணும். மற்ற விஷயங்களை மெதுவாக உள்ளேந்து மறக்க முடியணும். அது முடிஞ்சுதானா நிம்மதி வந்துடும். அதுதான் நமக்கு வழி. அப்போ தான் சோக நிவர்த்தி வரும். கீதையோட ஆரம்பம் சோக நிவர்த்தி தான், கடைசியில் பூர்த்தியும் சோக நிவர்த்தி தான். மா சுச்சா அப்படி. இது நமக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கட்டும். இந்த ஒரு மகா யஜ்ஞத்தை நாம் தொடங்கி வச்சிருக்கோம். பிரதி வருஷம் இந்த மாசத்தில் இந்த யஜ்ஞம் நடைபெறணும். அதுக்கு பகவான் இதை நடத்துகிறவாளுக்கும் ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியத்தை கொடுத்து வாழும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட சிரவணம் பண்ணின்னு இருக்கா. அவளுக்கும் இதை நடத்தின்னு போகிறதுக்குள்ள சக்தியும் ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியத்தையும் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறோம். இந்த வருஷம் நமக்கு இங்கே இப்போ தங்கினதும் நாங்கள் ஒரு பாலசுப்ரமணியன் மாமாவா சீதா மாமியெல்லாம் வந்திருக்கா. அவள்லாம் பாலப்பெரியவா சொல்லி ரொம்ப சௌகரியம் பண்ணி ரொம்ப சௌக்கியமாக நாங்கள் அங்கே தங்கினோம். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் சந்திரசேகர மாமா இந்த மாமா இவாள்லாம் எல்லாம் இருந்து இந்த யஜ்ஞத்துக்கு பின்னால் இருந்து கூட பண்ணின்னு இருந்திருக்கா. அது இல்லாமல் நிறைய பக்தர்கள் நம்மளை சேர்ந்தவாள்லாம் நிறைய பேர் கூட நின்றுருக்கா இந்த யஜ்ஞத்துக்கு. இது அப்படி தான் நமக்கு இந்த வாட்டி மங்களமாக நடந்தது. சாங்கிய யோகத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தொடர்ந்து அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம். ஜூலையில் எப்பவும் போல் ஜூலை என்ன டேட்டு? ஜூலை இங்கே ஜூன் 26. ஓ ஓ ஜூன் 26 இந்த வருஷம். என்ன அந்த சாத்துர்மாசியம் வர்றதுனால ஜூன் 26 அங்கே இல்லையோ, இல்லை நாரதகான சபாவா? ஓ ஜூன் 26 நாரதகான சபா, அப்புறம் வாணிமகன். அப்போ அந்த யஜ்ஞம் நம்ம யூஷுவல் பாகவதம் சாயங்காலத்தில்
பிராத்த காலத்தில் தேவி காலோத்திரம் நடந்துட்டுருக்கு. ஜூன் 26. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. जयाद्य वैद्यगीते विषादरोगभाजे प्रदत्त सर्वतापहारि दिव्यभेषजे. समस्तवेदकेदारजातभेदखेदादि रोगनाशनाय शक्तमुक्तिभेषजे. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. त्वमेव माधवोक्ता समस्तभेदहन्त्री साङ्ख्यकर्म भक्तियोगमुक्तिवारिधि. सततमात्मसंस्थं कलयमानसं त्वं विहाय सर्वचिन्तामिति प्रगायसि. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. स्वल्पमप्यधीता निखिलमोहजेत्री सकलदुःखजालतूलसबलवातुला. त्वदीय दिव्यवाणी सततपरिनिषेवां देवि दीयतां नो ब्रह्मवादिनी. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. अशेषवेदसारं सखापरात्मतत्त्वं समरविमुखचित्तं सखायमब्रवीत्. त्वमेव सातिगुह्य निरस्तमोहशोका पुनश्च बादरायणेन गीतवैभवा. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. प्रपद्यमामनन्यं विमुञ्च सर्वधर्मान् अशेषपापमुक्ततां त्वमाशु गच्छसि. अवाप्नुयाश्च शान्तिं स्थितिं च शाश्वतीं त्वाम् इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम्. इति प्रगर्जयन्तीं भजामि मातरम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय भगवद्गीते कृष्ण हृदय जाते जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्. जय जय हरिगीते जननि वन्दनम्.